host a press conference to spread the word that early treatment is necessary is in advance. So I appreciate that. From my perspective, I work at a children's hospital taking care of lots of children who sustain brachial plexus injuries during delivery, during birth, which happens in approximately 1 to 3 per 1,000 live births. About 60% of the time the injuries are mild and temporary and recover completely, but about 40% of the time there's sufficient nerve injury that the muscles remain paralyzed. The tricky part is that if the muscles remain paralyzed and you don't restore normal nerve input within a certain window of time, probably about 1.5 years to 2 years of age, the muscles can no longer receive nerve input. And what makes it more difficult is that if you repair a nerve, some of the elegant surgeries that we saw presented, the nerve that gets reconnected, remember way up in the neck, has to regrow all the way down to the targets of the muscles in the hand and the arm. And that happens very, very slowly. It takes years to get down there. And so you can't wait 2 years to decide to do the nerve surgery, which will then take 2 years to work. So you have to be able to act quickly. Moreover, when the muscles go without nerve input after birth, they're still growing, they're still developing, and they don't grow normally. And if they don't grow normally while the bones are growing and developing, the bones don't grow normally. And so there, especially in children, there can be many secondary deformities that occur, especially in the shoulder, but also in the elbow. And over the last 5 to 10 years, we've become increasingly aware that this happens very early, and that if you intervene, not just on the nerves, but on the muscles and the bones as well, you can restore better anatomy of the shoulder and better function. But we need to be able to identify the injuries and treat the injuries early, and by early, typically within the first few weeks, at the very latest within the first 3 to 6 months after birth. So again, I applaud the efforts to increase awareness of these injuries and the importance of early treatment. This field is evolving rapidly, and every year there are new, every year we learn more about how important it is to do certain treatments at a young age. And so now is the time to really insist that these children get, and adults as well, get early treatment. So thank you again for the invitation to be here, and I'd be happy to answer any questions later. Thank you. Brachial plexus என்ன அது எப்படி அடிபடுது, அதனால என்ன விளைவுகள்? இதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், நல்ல சம்பாதிக்கிற வயசில் ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு கையை இழந்துடுறாங்க. அப்போது அந்த குடும்பத்தினுடைய நிலைமை என்ன, அவங்க எப்படி வேலை செய்கிறப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி தேசிய அளவில் அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ எக்கனாமிக் இம்பேக்டும் அதில் இருக்குது. குடும்ப வருமானமும் அடிபடும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பத்திரிகையாளர்ங்கிற முறையில் இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியம், இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால், எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது. ஆரம்ப காலத்தில் இதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு விட்டுருந்த காலம் ஒரு காலம் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பல நாடுகளில் பல விதமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு அப்புறம் பல சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காணணும்னு சொன்னால், எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியுமோ செய்யணும். எந்த மாதிரி டேமேஜ், டாக்டர் கிரீஷ் காமிச்சார், நர்வ்ஸ் 5 நர்வ்ஸ் வருது. அது வந்து நரம்பு வந்து அது என்ன காம்ப்ளிகேஷன்னா, ஒரு நரம்பு வடக்கயிறு இழுத்த மாதிரி இழுத்து உள்ளே அறுபடலாம், இன்னொரு நரம்பு ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்தே பிடிங்கிட்டு வந்துடும், இல்லை எல்லா நரம்புமே வந்துடும். அப்போது பிரச்சனை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும். திரும்ப நம்ம அதெல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணால் தான் மசில்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகும். இப்போ தற்காலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால், 3 மாதத்துக்குள்ளே எதுவும் ரிக்கவரி தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த 3 மாதங்கிறது சில சென்டர்ஸ், இப்போ எங்கள் சென்டரில் எல்லாம் ஒரு 10 to 12 வீக் 8 to 10 வீக்ஸ்லேயே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு போயிடும்.
நீங்கள் பத்திரிகையாளருங்கிற முறையில் நான் எந்த விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் இல்லை. நீங்கள் வந்து பப்ளிக் எஜுகேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்தால் ஒரு கை விழுந்து போச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும்னு சொல்லி. இதில் பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் நரம்பு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வளருது. ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லிமீட்டர் 2 மில்லிமீட்டர் தான் வரும். நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும், அந்த தசைகள் எல்லாம் தமிழில் சொல்லுவாங்க சூங்கி போகும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே சுருங்கிடும். தசை நார்கள்லாம் அதனுடைய தன்மை இழந்துடும். அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம திரும்பவும் அந்த நரம்புகளை பொருத்தி அதை வளர விடுறோமோ அவளுக்கு நல்லது. இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து டாக்டர் புருஷோத்தம் சொன்னார் 2004 தான் இந்த அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாங்கள் கூடுறோம். இப்போ இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு. இந்தியா முழுவதுமே பல சர்ஜன்ஸ் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்கிறாங்க. ஆனால் ப்ராப்ளம் வந்து எனார்மஸ். இது இருக்கிறது பத்தாது. ஆனால் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள்ங்கிற முறையில் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி நரம்பு அருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் போய் வைத்தியம் பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி. அதுதான் இதனுடைய கான்ஃபரன்ஸுடைய முக்கியமான நோக்கம். பர்டிகுலர்லி இந்த பத்திரிகையாளருடைய இது. இதில் எங்களுக்கு 2004 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறதுக்கு உதவி பண்ணாங்க. டாக்டர் புருஷோத்தம் மென்ஷன் பண்ணாரு. ஆப்ரேட்டிவ் செஷன் பிரான்ஸ்லேருந்து இட்டாலியிலேருந்து இதிலேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனர் மாதிரி. அந்த இதுக்கு அப்போலோ பெரிய அளவில் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதிலிருந்து அப்போலோ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹாஸ்பிட்டல் இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வருது. டாக்டர் புருஷோத்தமன் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிரேக்கல் பிளக்ஸஸ் சர்ஜன்ஸ். இதில் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்போலோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டில் பிரேக்கல் பிளக்ஸஸ் இன்ஜுரிஸ் தான். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இந்த கம்ப்ளீட்டாக பல விஷயங்களை டெலிபரேட் பண்ணுவோம். எந்த மாதிரி பண்ணால் சீக்கிரமாக நம்ம ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இன்னும் நிறைய இதில் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது ஏராளம் இருக்குது. நரம்பு ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லிமீட்டர் 2 மீட்டர் வளருதுன்னா அதை எப்படி சீக்கிரமாக வளர வைக்கலாம். அது வளர்ந்து அந்த தசைகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தசைகள் சூமி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது என்ன பண்ணலாம். இப்படி பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இதில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பல தேசங்களில் இருக்கிறதுல இன்னைக்கு அவர் வந்து குழந்தைகளுடைய நரம்பு அருந்து போன கேஸ்களில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அவரெல்லாம் வச்சுட்டு 2 நாள் வந்து மகாபலிபுரத்தில் சொந்தமாக மீட்டிங் இருக்குது. நான் உங்களை பத்திரிகையாளர்களை நான் கேட்க விரும்புகிறது, சொல்லிக்க விரும்புகிறது என்னன்னா, இதை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உடனே எங்கே இந்த வைத்தியம் அவைலபிளோ அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். எவ்வளோ சீக்கிரமாக அவனை எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறது நல்லது. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு எங்களுடைய நன்றியும் பாராட்டுதலும். உங்கள் கடமை வந்து பத்திரிகையாளருடைய கடமை ரொம்ப பெரியது. நீங்கள் அவேர்னஸ் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கி இருக்கிறது இப்போ பேசினா அடுத்த நிமிஷம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எல்லாம் போயிடும். அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கை எஜுகேட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸு, இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. வந்ததுக்கு வணக்கம். ஒரு போஸ்ட் மட்டும் போஸ்ட் டாக்டர் கொஞ்சம் சார் கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் அப் கொஞ்சம் எழுந்து நிற்கலாம். நீங்கள் ஆமாம் நீ கொஞ்சம் நிற்கலாம், எழுந்து நிற்கலாம். கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும். ஓகே ஓகே. டேமேஜ் ஆனதை மட்டும் எடுத்துட்டு வேற நரம்பு சப்ஸ்டிடியூட் நரம்பு இருக்கு, கால்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த 2 நரம்பையும் எத்தனை நரம்பு அந்த போயிருக்கோ அதை ஜாயின் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் அது அந்து வந்துருச்சுன்னா
நம்ம அதை மறுபடியும் சேர்த்த முடியாது, ஸ்பைனல் கார்டோட சேர்த்த முடியாது. அப்படிங்கிறப்போ ஹார்ட்டுக்கெல்லாம் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி நரம்புக்கும் பைபாஸ் சர்ஜரி, we call it nerve crossing, nerve bypass surgery மாதிரி. ஸோ வேற நரம்பு வந்து கடன் வாங்கி எங்கெங்கெல்லாம் கடன் வாங்கலாம்னா தோள்பட்டிலே இன்னொரு நரம்பு இருக்கு, செஸ்ட்ல நரம்புகள் இருக்கு. இதெல்லாம் பத்தலைன்னா we go to the other side also, opposite side, நார்மல் சைட்ல இருந்து 5ல ஒரு நரம்பு எடுக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. நடுவில் C7 சொல்றது அதை எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்து கனெக்ஷன் கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கைக்கு வந்து 5 நரம்புனா ஒவ்வொரு நரம்பும் 20% வச்சுக்கோங்க. ஸோ 20% ஒரு நரம்பு தான் இங்கே இருக்குன்னா ஒரு நரம்பு வச்சுட்டு நம்ம 100% வேலை செய்ய சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா நம்ம வேற இடத்துல நமக்கு கடன் வாங்க வேண்டியது. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கடன் வாங்கலாம்னு இந்த ஃபியூ நரம்புகள் வந்து தே ஆர் டிஸ்பென்சபிள், கடன் வாங்கலாம். இருந்தாலும் அந்த அதனால வர ப்ராப்ளம் வந்து பெருசாக இருக்காது. பட் ஆனால் இந்த பக்கம் வி கெயின் லாட். ஸோ அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வி ஹேவ் டு டு தட். மருத்துவ செலவு எவ்வளவு சார் ஆகுது? சொல்லுங்க. மருத்துவ செலவு cost wise it all depends upon how many for example that the பையன் ஒரு சின்ன பையன் வந்தாங்க ஃபுல் that will take only about 2 hours procedure, whereas on the full total paralysis line it will take about 5 to 7 hours surgery. It all depends upon how many hours you operate and how many days they are staying in the hospital. பொது மருத்துவமனையில் இதெல்லாம் காஸ்டே இருக்காது. Government hospitals it is done free of எத்தனை மணி நேரம் பண்ணாலும் காஸ்ட் இருக்காது. டாக்டர் புஷ்பம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, நீங்கள் கேட்டு கேள்வி அவர் சொல்றதுல ஒன்றை மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். கத்தி குத்தி இருந்தால் உடனே பண்ண வேண்டியது. கத்தி ரத்தம் குழாய் மட்டும் இல்லை, இதுவும் டேமேஜ் ஆகிருந்தால் உடனே பண்ணணும். அதுதான் ஒரு சுச்சுவேஷன். அது ரொம்ப ரேர். மிச்சதுலாம் 8 அல்லது 9 வாரம் பார்க்கணும், ஏதாவது வருதான்னு பார்க்கணும். இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சார். இந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் டிசேபிள்டான பர்சன்ஸ் ஏதாவது டீடைல்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க டேட்டா? இங்கே வந்திருக்காங்க எல்லாரும். We don't have a national registry as such. பட் ஆனால் வந்து we are இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஒரு ஆஸ்பெக்டாக நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணி அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். If you don't treat these cases, they will become disabled, sir. Will they become disabled? Yes. So Disability can vary depending upon partial plexus to total plexus. So even if it is complete treatment முடிஞ்சிருந்தா கூட they will have small problems like shoulders கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும், elbow கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும், பவர் ஃபுல்லாக இருக்காது. ஸோ அந்த everything can be called as disability. சார், இது நார்மல் நியூரோ சர்ஜன்ஸ் வந்து இதை பண்ணாமல் இந்த ப்ரொசீஜர் இல்லை வந்து இதுக்கு தனியாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எதாவது இருக்கு? இது வந்து we call it peripheral nervous system. அதாவது மூளையும் தண்டுவடமும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அதுக்கு வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அவங்க ஊர்லலாம் 90% இட் வாஸ் டன் பை ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன்ஸ். நம்ம ஊரில் about 70 to 80% it is done by plastic surgeons. Remaining 20% will be done by orthopedic surgeons. இங்கே we are trained in that. அதனால் இது வந்து it's all depends upon how we get trained. அவைலபிலிட்டி இருக்கா சார்? Different. இந்தியாவில் Definitely. நரம்பு சர்ஜரி பண்ணோம்னா அவங்கள ஒரு 3 வாரத்துக்கு நாங்கள் எந்த அசைவும் செய்ய விடாமல் கட்டு போட்டுருவோம். தலை, கழுத்து எல்லாமே, தோள்பட்டை, எல்போ எல்லாத்தையுமே ஒரு மாவு கட்டு மாதிரி போட்டு ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்குமே அவங்க, ஏன்னா நரம்பு அந்து போச்சுன்னா அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டம். நரம்பு வளர்ந்து வந்து ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவாக வந்தால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரத்த குழாயெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்த உடனே ரத்தம் போக ஆரம்பிச்சிடும். அதில் அடப்பு இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நரம்புல அது மாதிரி முடியாது. ஸோ அதனால வந்து ஒரு 3 to 4 வீக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா மசில்ஸ் நரம்பு கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லிமீட்டர் தான் அது வளரும். ஸோ வளர்ந்து வர வரைக்கும் இந்த தசைகள்லாம் நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷனில் வச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மசில் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்கிறது, டெய்லி அவங்க போயிட்டு அந்த மிஷினை அவங்களே வாங்கிக்க சொல்லுவோம். வாங்கிச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை போய் ஒரு இடத்துல ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணிட்டு வர்றது நல்லதில்லை. அவங்க டெய்லி ஒரு 5 தடவை அவங்களே ஃபிசியோதெரப்பி கற்றுக்கணும். அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அவங்களே அதை பண்ணணும். ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் அதை பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரிசல்ட் வரும். Usually it affects
Adults usually affects the men folk, and if you see, all of them got injured in their 20s, around 20s. But in 90% of them are like that only. Actually, in fact, நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த 15 வருஷத்தில் 500 கேஸ் பார்த்துருக்கோம். அதில் ஒரு 2 பேர் தான் லேடிஸ் இருப்பாங்க, யங் லேடிஸ் இருப்பாங்க. அதுவும் 2-wheeler ஆக்சிடென்ட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் நியூபார்ன் இட் கேன் அஃபெக்ட் போத் செக்ஸஸ் ஈக்குவலி. Is it 100% it will get cured, sir? Cured. It is Nobody can promise that in nerve surgery. Okay. நம்ம கனெக்ஷன் தான் கொடுக்கலாம். It has to grow. It is like ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான நரம்புகள் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த மேலே இருக்கிறது தான் சேர்க்க முடியும். உள்ளுக்குள்ள ஒன்று நம்ம சேர்க்கவே முடியாது. அதை கண்டுபிடிச்சு சேர்க்கவே முடியாது. So other operations you get 100% cure. Here it is we can't. Definitely we cannot promise that. கம்ப்ளீட்டா பேரலைசஸ் ஆகி இருக்கும். அதை நம்ம ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டிவ் ஹேண்டா நம்ம கொண்டு வரணும். That is a total palsy. Partial palsy definitely you can assure about 80 to 90% recovery. Partial. சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே 2 மட்டும் தான் இதாக இருக்கும். ஸோ தோள்பட்டை வராது, எல்போ வராது. அதுக்கெல்லாம் you can assure nearly about 90-95% assurance கொடுக்கலாம். டோட்டல் பேரலைசிஸில் அவ்வளோ அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இந்த சர்ஜரி நீங்கள் சரி? Up to 40, the nerve surgery gives good results. Above 40, generally nerve surgery it's not doesn't give that good results. And if they have other comorbid conditions like diabetes, hypertension, other problems, the results will be suboptimal. If I can address the 100% cure question, it's a very good question. The only real guarantee in any brachial plexus injury, especially the total paralysis cases, the only guarantee is that without surgery, without intervention, there is no recovery. So even if you can't guarantee 100% recovery, even if you get a little, when you have nothing, a little is a lot. So that can be very helpful. Copy, sir. One more. Smile, sir. So, there are Venkateswamy, and we are plastic surgeon in Apollo First Med Hospitals. And, this press meet is about brachial plexus injury. And the main emphasis is we want to create awareness among the public about this injury. And early treatment always gives, we have to investigate them and do surgery as early as 3 weeks to 3 months so that they have better results. Usually these patients, after their initial injury, comes to us after about a week or two. Wait for about 3 weeks to 3 months. And when we think the nerve is not going to recover on its own, we plan for surgery. And nerve surgery, they are a little complicated. It takes about 2 hours to 5 hours. In hospital, they have to stay for about 5 days to 7 days. And after that, we call them every month for review. And sometimes it takes about 2-3 years for recovery also. And, unless you don't intervene at the right time, the paralyzed limb remains paralyzed. So whatever gain is a gain in these patients. So nerve surgery becomes very important in the early stages of this brachial plexus injury. The brachial plexus, the nerves that power the arm, as part of the birth process. And in these children, approximately 40% of the injuries become permanent, where the muscles are permanently paralyzed without reconstruction of the nerves that have been injured. In addition to that, because this occurs at birth, in developing babies, the muscles that lose their nerve input from the injury also fail to grow normally thereafter, which leads to tightness of muscles. And because the bones are developing at the same time, that can lead to deformity of the bones in the joints, especially in the shoulder and in some cases the elbow as well. We know that if we intervene to repair the nerves can early, and by early I mean
3 to 6 month period, that the nerve recovery can be better. We also know that if we intervene on the muscles, sometimes doing operations to loosen muscles that are tight or rearrange muscles to restore function, that can also allow the bones to grow and develop normally. And so when traditionally we used to wait even years to understand, to get a sense of how the recovery was going to be, now we know that we need to intervene both on the nerves and also the muscles within the first few months of life.